আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার। সুপ্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা আরেকবার। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এসেছি আপনাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন এবং অধিকারে। এবং আজকে আপনাদের আইন বিষয়ক যে বিভিন্ন প্রশ্ন, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি রয়েছে, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মাঝে সম্মানিত মেহমান হিসেবে রয়েছেন জনাব MQ হাসান, এবং উনি মূলধারা ল ফার্মে সলিসিটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। প্রিয় দর্শক, প্রচুর দর্শক আমাদের জন্য লাইনে অপেক্ষা করছেন। বিজ্ঞাপন বিরতি চলাকালীন সময় ওনারা আমাদেরকে ফোন দিয়েছেন। দেখি আমাদের এই লাইনে কোন দর্শক আছেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Hello, assalamu alaikum. Ji, walaikum salam wa rahmatullah. I have two questions regarding spouse visa. Okay, please carry on. I'd like the answer after I hang up, please. Not a problem. Okay, my first one but sister, excuse me. I'm working through an agency. Sister. And I get paid through a third company called Pay Matters, which is an umbrella company. Excuse me, However, sister, listen to me kindly. Hello? Listen to me kindly. Whatever questions you'll ask, be very specific and kindly, so that we can help you with the answer. Yes, carry on. Hello? Yes, sister, carry on. Be very specific and shorten your question. Can you speak a bit louder, please? I can't hear you. I said whatever questions you'll ask us, make it shorter and also specific, so that we can give you the right answer. Please kindly carry on. Right, okay. My first question is, I'm earning above 18,600. Right. However, on my payslip, the people who pay me, they're not declaring the total income. How I much? just wanted to know if I get a letter from my employer saying that I'm actually meeting the threshold, is that enough? Right. Secondly, I wanted to know, my husband got some savings in his account. Can we combine my income and his income? Because according to my payslip, I'm not meeting the threshold. However, I am meeting the threshold. It's just they're not declaring it on my payslip. Right. How much savings you've got? This is a pay summary. How much savings you've got? 6 lakh. 6 lakh. Yeah. Taka, okay, right. Right. But yeah, so I just wanted to know, because I'm kind of £2,000 short of meeting the threshold. Right. Is that enough to combine together? Right, okay. Or if I get a letter from my employer saying Right. I do meet the threshold, is that enough evidence? Right. So in terms of your first question, it has to be 18,600 pounds. It has to be your income, and you have to establish with documentary evidences. You have to provide P60, employer's letter, and bank statements to show your earning is 18,600 pounds. If you're not able to establish that your earning is 18,600 pounds, and even if you provide a letter from your employer confirming that your earning is 18,600 pounds, it will contradict with her income. It will contradict with the evidences, and that will damage your credibility. That is one thing. And in terms of the other area in your savings, you said you are fallen to 2,000 pounds. I mean, from the 18,600 pounds. To get those answers, I'm going straight to our honourable guest. And if you can clarify, this is a very grey area, and whether she can satisfy the rules of 18,600 pounds with those savings. Mr. Mohit, thank you. Mr. Mohit, প্রথমে যেটা বলছি যে 18,600 যে আপনার yearly income, it must reflect on your bank statement. And that P60. means whatever net you are getting from your employer and whatever reflecting on your payslip, that net will reflect into your bank statement. Exactly. And on top of, as you advise that you should have terms and condition of your employment, and then you need to provide P60, then pay slips, letter from the employer. Right. These are the evidence now mandatory. Right. Thank you. And with regard to, you said 6 lakh. Is it in equivalent the UK? to no, because she said she'll be applying from spouse visa. So spouse obviously visa. the husband is in Bangladesh. Yes. So with regard to actually, because you are the sponsor, and because it is anti-crash, as so far I understand, so you have to show you got income, and you have to show you got savings. So if the savings in Bangladesh, so far I understand, that will not be acceptable. If the savings in your own account, then it is acceptable.
or if the savings are within the UK, Within the and UK. if her husband was within the UK, then in that it case, is acceptable. different story. If it is under husband's Savings, savings. But superannuation, if it is anti-clearance matter, then sponsor has to show. And with regard to still we are not sure whether how much you are getting, how much they are showing you. Because he said you are paid, but it is not reflecting on pay slip. It is not reflected into your bank statement. So in that case, to cut the matter short, can her husband and can she show that £6,000 in addition to that 18,600? Sorry, in addition to that, because she said her employer is not showing that 18,600 £, whatever the deficiencies are there. She said she's lacking by £2,000, 2 lakh, something like So that. savings can be Exactly. shown. Yes, This is what I'm saying. This is under new law since 9th of July. Exactly. সেভিংস যদি থাকে, Exactly. সেই সেভিংসটা ক্যান বি শোন যদি Exactly. স্বল্প থাকে। জি। সেই ক্ষেত্রে যে ওদের আবার একটু ম্যাথমেটিক্যাল একটা Exactly. চার্ট আছে, ওই হ্যাঁ, জি। চার্টের ভিতরে আসলে দেখতে হবে যে আপনার ওইটা ঠিকমতো জি। সেক্ষেত্রে আমার যেটা অপিনিয়ন, আমার জি। যেটা আপনি আমার থেকে আর ভালো বুঝবেন বলতে পারবেন কাইন্ডলি, বাট যেহেতু ওনার 18,600 যেটা থ্রেশহোল্ড ফুলফিল হচ্ছে না, বাট £6,000 সেভিংস আর দেয়ার, যদি সেই 6 লাখ টাকার যদি আপনার ফর মোর দেন 6 মান্থস থেকে থাকে হাজব্যান্ডের অ্যাকাউন্টে আর হাজব্যান্ডের সেভিংস অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশে, আর ওনার যদি এই যে ইনকামটা যেটা ওনার 18,600 হচ্ছে না, বাট যে ল্যাকিংটা এটা যদি ওনার মোর দেন 6 মান্থস যদি হয়ে থাকে এখানের ইনকাম, তাহলে দুটোকে কম্বাইন করে কিন্তু উনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন জি, কিন্তু, জি। মানে under the new rules. You're right. You're right. So my dear sister, the specific answer for your question is, whatever the limitations you have got, as you said that you are lacking £2,000, something like, so that gap could be covered by that 6 lakh taka. And if your husband's savings are in Bangladesh for more than 6 months, and if your income is for more than 6 months in this country, whatever are the limitations in terms of your income, combine them together with your savings and make the application and clarify. And at the same time, before you make that application, consult with one of the local expert lawyers so that you can have the proper advice and you can make an application which will be effective so that your husband can get the interclearance. We hope we have given you the answer you wanted to know. Thank you so much for your question. দেখি এর পরবর্তীতে কে আছেন লাইনে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। একটু আগে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম চাইল্ড রেজিস্ট্রেশনের সম্পর্কে, জি। আপনি আমাকে বলেছেন MN1 ফর্ম ইউজ করার জন্য। জি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমি এটা বুঝেছি। জি ভাই। এটা একটা সম্পূরক কোশ্চেন আছে। জি। MN1 ফর্মে এক জায়গায় লেখা আপনি বলার আগে আপনি বলার আগে সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনি একটা অপশন আছে, এই জায়গায় কি লিখবো? এখানে আর কোনো অপশন নেই, কারণ আমার বাচ্চাগুলি এখানে বড় না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা সেট প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ILR পেয়েছি। আমরা দুজনেই ILR পেয়েছি, আমরা কেউই ব্রিটিশ না। এই ক্ষেত্রে আমি কি করবো একটু বলবেন কি প্লিজ? আপনি টেলিভিশনে বললে হবে? জি, আমি শুনবো। আচ্ছা, আপনি আপনার প্রশ্নটা আরেকবার করুন কাইন্ডলি। আমি আবারও বলছি, জি। MN1 ফর্মের এক জায়গায় লেখা আছে হু ইজ ব্রিটিশ, মাদার অর ফাদার। জি। মানে ছেলেদের মা বাবা ব্রিটিশ না বাপ ব্রিটিশ। জি। এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে আবারও কনফার্ম করছি, আমরা কেউ ব্রিটিশ জি, না। জি, জি। আমরা ILR পেয়েছি সেট প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। জি। দুজনে ILR পেয়েছি, আমরা দুজনের কেউ ব্রিটিশ না, আমরা স্পোজ বিষয়ে আসি নাই। জি। সেকেন্ডলি, আমার ছেলেগুলি এখানে বর্ন না, জি। তারা অন্য দেশে বর্ন। জি। তো এক্ষেত্রে আমি MN1 ফর্ম ফিল আপ করতে পারবো কিনা? কারণ ওখানে তো হু ইজ ব্রিটিশ, মাম অর ড্যাড, ফাদার অর মাদার, এই কথাটা জানতে চাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কোন ক্যাটাগরির কথা বলেন? প্রোটেকশন রুট, আমরা প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশন, আমি প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, আপনি এর বুঝতে মাধ্যমে আমরা ILR পেয়েছি। জি, জি, জি। প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশন। জি, জি, জি। দ্যাট মিন্স উই গেট দ্য 5 ইয়ার্স লিমিটেড লিভ টু রিমেইন ফর 5 as a ইয়ার্স। refugee। এটার জি, পরে আমরা আবার refugee। অ্যাপ্লিকেশন করেছি, তখন আমরা ILR পেয়েছি। আমরা যে জি। ফর্মটা ইউজ করেছি জি। এটা হচ্ছে সেট প্রোটেকশন রুট অ্যাপ্লিকেশন। সেই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ না হলে তো চলবে, কারণ বাচ্চাদের এই জন্য এখন- আমাকে একটু ক্লিয়ার জি। ক্লিয়ারিফাই হতে হবে, কাইন্ডলি একটু আপনি টেলিভিশনে বললে হবে, আমি শুনবো। আপনি কি আমার প্রশ্নটা বুঝেছেন? আমি কি হ্যাঁ, আবার বুঝে repeat করবো? বুঝে গেছি। আপনি বলেছেন যে MN ফর্ম যেটি আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আপনার বাচ্চার জন্য, ওখানে ওইখানে লেখা একটি বলা আছে হু ইজ ব্রিটিশ, বাবা মার। ফাদার অর মাদার। জি, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, ফাদার মাদার কেউ ব্রিটিশ সিটিজেন নয়, যেহেতু আমরা আমি আপনাকে বলছি, স্পোজ বিষয় বা মেরি করে এখানে আসিনি। জি, আমি আপনাকে বলছি আমরা ইমিগ্রেশন রুলসের অধীনে একটি, প্রোটেকশন রুটের মাধ্যমে ILR পেয়েছি, ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন পেয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি ভাই। এখানে বড় না, এই ক্ষেত্রে তাদের কি 1 ইয়ার ওয়েট করতে হবে আমার মতো, নাকি তারা করতে না, পারবে? না, 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 MN1 কিভাবে করবে? আপনি সেখানে ভাইয়া লেখা কনফিউজ আছে, হবেন না। ফাদার অর মাদার কেউ একজন ব্রিটিশ। না, আপনি কনফিউজ হবেন না ভাইয়া, আমি দুঃখিত আমি এভাবে বলার জন্য আপনাকে। আপনাকে যেটা করতে হবে, ইমিগ্রেশন রুলসের একটি স্পেসিফিক সেকশন আছে, যে সেকশনে বলা আছে বাবা মার কেউ যদি ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন যদি পেয়ে যায় অন দ্য বেসিস অন দ্য স্ট্রেংথ অফ
দ্যাট ইনডেফিনিটলি টু রিমেইন বাচ্চারা কিন্তু সরাসরি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারে। এবং যদিও এমএন ফর্মে ওখানে কোথাও লেখা নাই যে ওয়েদার ইদার ফাদার অর মাদার হু ইজ দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ হুইচ ক্যাটাগরি হি অর শি ইজ অ্যাপ্লাইং দি চাইল্ড আই এম রেফারিং। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু আপনারা দুজনেই ইনডেফিনিটলি টু রিমেইন চলে এসেছে যে প্রোটেকশন রুটের আন্ডারে, আপনারা যে স্পেসিফিক সেকশন যেটা ইমিগ্রেশন রুলসের কাভারিং লেটারে সেটা আপনি মেনশন করে দেবেন, এবং সেই ক্ষেত্রে এই সেকশনটা কী এবং ওই সেকশনের অধীনে কারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আপনারা কি এলিজিবল হবেন কিনা সেটি জানার জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমার সম্মুখীন মেহমানের কাছে। তবে উনি আমরা কিন্তু প্রথমে যেটা আনসারটা দিয়েছিলাম সেটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বাচ্চা দুইটা বোধহয় এখানেই জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ওনারা যেটা বলতে যাচ্ছেন যে বাচ্চা দুইজনে কিন্তু এখানে জন্ম নেয় না। তবে এক্ষেত্রে ওই যে আপনি যে MN1 যে জায়গাটার কথা বললেন, যদি বাচ্চাটা এখানে জন্ম নিত তাহলে স্টেট হয়ে তো MN1-এর জন্য আপনাদের সঙ্গে আর অপেক্ষা করার দরকার ছিল না। সেক্ষেত্রে যে ওই কলামটা কিন্তু নট অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যেত, যেহেতু ওখানে ব্রিটিশ সিটিজেন না। তবে আপনি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছেন যে কোশ্চেনটা এবার আমরা বুঝতে পেরেছি, আগের বার আমরা জানি না যে বাচ্চা দুটো এখানে জন্ম না বাংলাদেশে ছিল। তবে বাংলাদেশে যেহেতু জন্ম, উনি বলেছিলেন যে ওনার ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন হয়ে গেছে, বাচ্চাগুলি দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছে। তবে ওই যে MN1-এর যে কলামটা আছে ওইখানেও কোনো কিছু দেওয়ার দরকার নেই, যেহেতু ওনারা দুইজনেই কেউ তো ব্রিটিশ সিটিজেন না, অতএব নট অ্যাপ্লিকেবল, এবং সেক্ষেত্রে যেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হবে, তার কারণ ওনাদের ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন আছে, এবং সেক্ষেত্রে কাভারিং লেটারে খুব সুন্দর করে বলে দিতে হবে। খুব সুন্দর করে আপনি আপনার মূল্যবান উত্তর আমাদের সম্মানিত দর্শকের জন্য আপনি দিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। দেখি অনেক প্রচুর দর্শক এখনও লাইনে অপেক্ষা আছেন, দেখি কি তাদের প্রশ্ন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমি আপনাকে সুস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, বলুন আপনার প্রশ্নটি। জি, আমার মূলত দুটি প্রশ্ন আর কি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এদেশে এসেছিলাম ওয়ার্ক পারমিটে 2005-এ জুলাই মাসে। তো আমি এদেশে ম্যারিড আপনার 2009-এ। আমি বুঝিনি, আপনি একটু উচ্চ কণ্ঠে আপনার দ্বিতীয় তথ্যটি দেন। আপনি একটু থেমে গিয়েছেন, এটা কি বিয়ে করেছিলেন বলেছেন? হ্যাঁ, আমি বিয়ে করে দেশে চলে গেছিলাম। ভাই, বিয়ে করেছেন, আপনি উচ্চ কণ্ঠে বলুন বিয়ে করেছেন, বলুন। তারপর আমি আপনার কবে বিয়ে করেছিলেন? 2010-এ চলে এসেছি। বিয়ে কবে করেছিলেন, কবে দেশে গিয়েছেন? আমি 2010-এ দেশে চলে গেছিলাম। কবে বিয়ে করেছিলেন? আমি 9-এ বিয়ে করেছিলাম। দেখেন, 9-এ বিয়ে করেছেন, এবং আমি তারপর দেশে চলে গেছিলাম। আপনি কি ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করেছিলেন? জি। আপনার বিয়েটা কি কোনো ব্রিটিশ সিটিজেনের সাথে হয়েছিল? হ্যাঁ, আমি একজন ব্রিটিশ সিটিজেন। আপনি তো আমাদেরকে খুলে বলবেন ভাই, আপনি যদি আপনার প্রশ্ন আপনাদেরকে না খুলে বলেন আমরা কিভাবে বলবো আপনাকে? জি, আমি একজন ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করেছিলাম, এবং আমি 2011-এ দেশে ইংল্যান্ডে চলে এসেছি আবার। জি। এবং আমাকে 2 বছরের আপনার লিভ টু রিমেইন দিয়েছিল আর কি। জি। স্পাউস ভিসার মাধ্যমে। জি। তো আমার ভিসা মেয়াদ শেষ হবে আপনার 2013 ডিসেম্বর। জি। এখন আমি কি ইনডিফিনিট লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো? জি, আচ্ছা। জি, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। জি, বলুন ভাইয়া। আচ্ছা, আমরা বোধহয় দর্শককে হারিয়ে ফেলেছি। তো উনি যেটি বলেছেন, হয়তো বা ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল কী ডকুমেন্টস সাবমিট করবেন, আমরা আশা ধরে নিচ্ছি। তো উনি বলেছেন যে যেহেতু উনি 2013-এ ওনার ভিসা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং উনি স্পাউস ভিসাতে এসেছেন, হোয়াট এভার আর দি প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড, উই ক্যান ফরগেট অ্যাবাউট দোজ প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডস, তার কারণ উনি ব্রিটিশ সিটিজেনের একজন স্পাউস হিসেবে দেশে এসেছেন, এবং ডিসেম্বর 2013-এ ওনার যে 2 বছর যে প্রভিশনারি পিরিয়ডে ভিসাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, উনি কি ইনডেফিনিট জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা? আর হয়তো এটার সাথে ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, আর কি ডকুমেন্টস সাবমিট করবেন, যদি আমাদেরকে বলেন কাইন্ডলি। থ্যাংক ইউ মিস্টার মোহিত। এটা মনে হয় 27 মান্থের ভিসা দেওয়া হয়েছিল, সাধারণত 27 মান্থ। তো যখন ডেট অফ অ্যারাইভেল থেকে 24 মান্থস কমপ্লিশন হয়ে গেলে 28 ডেজের ভিতরে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে যে আপনাকে যেটা দেখাতে হবে যে স্টিল ম্যারেজ ইজ সাবসিস্টিং, তার মানে যে লাস্ট 12 মান্থ যে আপনারা একসঙ্গে থেকেছেন তার যে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস যেগুলো আছে, আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, মেডিকেল কার্ড, 6টা 12টা ডকুমেন্ট যদি থাকে সেটা দিলে ভালো হবে। তারপরে আর আপনাদের ইনকাম দেখাতে হবে, মেইনটেনেন্স, you can maintain yourself without recourse to public fund. সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনি 9th of July আগে অ্যাপ্লিকেশন, অথবা এই ক্ষেত্রে অ্যাডুকেট মেইনটেনেন্স, দ্যাট ইজ £111.45 ফর দ্য কাপল, আর রেন্ট এবং অন্য যেসব কস্ট আছে সেগুলো দিয়ে টোটাল যেটা আসবে সেটা আপনার ইনকাম দেখাতে হবে। অ্যাকোমোডেশন উইদাউট রিকোর্স টু পাবলিক ফান্ড, যে আপনার এনাফ অ্যাকোমোডেশন আছে, এবং সেক্ষেত্রে যে পে স্লিপ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট,
তারপরে ম্যারেজ সার্টিফিকেট, তারপরে আপনার P60 ইউটিলিটি বিলস, এই সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে আপনার যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ইনডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আপনি করতে পারেন। এটা আপনি প্রিমিয়াম সার্ভিসও করতে পারেন, সেম ডে সার্ভিসও আছে, অথবা আপনি বাই পোস্টে করতে পারেন। এবং সেই ফর্মের ভিতরে এখন যে ফর্মটা আসছে বেশ কমপ্লিকেটেড। আর লাইফ ইন দ্য ইকুইটি টেস্টের ব্যাপারে যেটা ব্যারিস্টার মোহিত প্রথমে বলে দিয়েছে যে অক্টোবর থেকে একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ আসছে, যে B1 এবং প্লাস এডিশন আসবে। সেটার জন্য যেহেতু আপনি ডিসেম্বরে অ্যাপ্লিকেশন করবেন 2013-এ, আপনার জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার লাইফ ইন দ্য ইকুইটি টেস্ট প্লাস B1, সেটার জন্য আপনি প্রিপারেশন নিতে পারেন। ধন্যবাদ, খুব সুন্দর করে আপনি উত্তরগুলি দিয়ে দিয়েছেন। সেপ্রিয় দর্শক, আপনাকে আপনার যে প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দিচ্ছি, উনি অলরেডি বলে দিয়েছেন। অবশ্যই আপনি ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের জন্য আপনি এন্টাইটেল আপনি করতে পারবেন আপনি, এবং যে সমস্ত ডকুমেন্টস লাগবে সেগুলো বলে দিয়েছেন উনি। এবং জয়েন্ট এবং সেপারেট বিভিন্ন নামে একই অ্যাড্রেসে আপনার যেখানে বসবাস করছেন সেই অ্যাড্রেসে আপনার ওয়াইফের সাথে ডকুমেন্টসগুলি সাবমিট করতে হবে। পাশাপাশি আপনাকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে অ্যাডিশনাল ডকুমেন্টস সেগুলো আপনাকে সাবমিট করতে হবে। এবং ওগুলি দিয়ে এগুলির পাশাপাশি আপনাকে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যে সার্টিফিকেটটা খুব সুন্দর করে আপনি বলেছেন যে লাইফ ইন দ্য ইকুইটি টেস্টের পাশাপাশি B1 এই লেভেলটাতে স্পিকিং, লিসেনিং, রাইটিং অ্যান্ড লিসেনিং, স্পিকিং, লিসেনিং, রাইটিং, আরেকটা যেন কি স্পিকিং, লিসেনিং, রাইটিং এবং আরেকটা কি ক্রাইটেরিয়া? 4টা ক্রাইটেরিয়া আছে। 4টা, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং আর একটা আমার মনে আসছে না, আমার মনে আসছে না, বাট 4টাই একীভূত, একই জিনিস, মানে মধ্যে রিডিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমার এখন মনে আসছে। ধন্যবাদ, আপনি আমাকে খুব সুন্দর করে বলেছেন রিডিং। ধন্যবাদ। আমরাও তো মানে লয়ার, আমরা তো হিউম্যান বিং, উইল মেক এরার্স অ্যান্ড উইল মেক মিস্টেক্স অ্যান্ড উইল লার্ন ফ্রম মিস্টেক্স। ধন্যবাদ আপনার স্মরণ করে দেওয়ার জন্য। সুপ্রিয় দর্শক, এবং এই জিনিসগুলি খুবই ইজি জিনিস, আপনাদের কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই, আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো ওই সার্টিফিকেট B1 প্লাস আপনি এই লাইফ ইন দ্য ইকুইটি টেস্টটা আপনি সাবমিট করবেন। প্রিয় দর্শক, আমরা এই আলোচনা করতে করতে বিজ্ঞাপন বিরতির দিকে আমরা চলে গিয়েছি। আমরা এখন একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো আপনাদের এই জনপ্রিয় আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখার জন্য, আপনাদের সাথে থাকার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার।